जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने आम देखिए कि +3 फर्स्ट सेमिस्टर कंपलसरी पेपर तो जाकि रही आम VSc एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो से जो आम रहा VSc एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट तो यूनिट 1 आम आज लंग क्वेश्चन गुड़ देखा। तो पूर्व पिलाने पाखापाखि 15टी लंग क्वेश्चन देखीचे। तो आज आम बाकी लंग क्वेश्चन जहाँ रही यूनिट 1 ताको आज आम कंप्लीट करवा। ताले आउ डेरी नक चल पे क्लास स्टार्ट करवा और लंग क्वेश्चन गुड़ को आलोचना करवा। तो देखो पे 16 नंबर क्वेश्चन कौन कहला ना जल प्रदूषण अर्थ कौन, जल प्रदूषित होबार विभिन्न कारण गुड़िक लेख बा उल्लेख कर। तो ये गोटे क्वेश्चन आम देखिए। तो देखो मुझे तुमको कौच पे क्वेश्चन टोटाल एमती बुझा जे जल प्रदूषण कौन तार कारण गुड़ कौन। तो पढ़िया गोटे क्वेश्चन आसपारे पे जल प्रदूषण कौन तार कारण तार प्रभाव और प्रतिकार डायरेक्ट 3टी मिक्स कर मत दे दिए है। तो से सब आम जल प्रदूषण अर्थ तार कारण प्रभाव और प्रतिकार एत गुड़ को आम लक्ष्य रखा। तो देख जल जीवन धारण एक मध्यम प्रत्येक सजीवर देहर प्राय 50 ରୁ 90 भाग जल। तो जल हूँ कौन जीवन धारण गोटे मध्यम जैकि प्रत्येक सजीव देहर 50 ରୁ 90 भाग कौन जल रही। आम आम दैनन्दिन जीवन यापन में पानी को विभिन्न भाग में व्यवहार करता। जल आम पानी साधारणतः कही था जता खाद्य रंधन परिष्कार परिच्छन्नता और पानीय जल भाव में आम। तो जलर व्यवहार करता तुमको कौन कह तुम्हें जानी थो जल आम के इम्पोर्टाट है। तो आम देखिले तो मुख्य जल प्रदूषण कारक गुड़ आम डायरेक्ट देखा आ कि आलोचना आम करवा ना। तो देख मुख्य जल प्रदूषक है घरोई व्यवहृत जल, नर्दमा जल और अन्य जैव बर्ज्यवस्तु। ता सहित रही आम पे कौन ना पशु और मानवर बर्ज्यवस्तु, सार और कीटनाशक, कलकारखाना बाहर अदरकारी जल, तैल प्रदूषण, अम्ल वर्षा, ता सहित धातव प्रदूषक, खनि बाहर अपद्रव, मूर्तिक्षेप, तापज प्रदूषण, तेजस्क्रिय प्रदूषण। तो यहीगुड़ी हूँ गोटे गोटे प्रदूषक कौन ना जल प्रदूषणर। तो जल प्रदूषणर यहीगुड़ी हूँ गोटे गोटे प्रदूषक। तो एमने किपर भाव में जल प्रदूषित कर देखा। तो प्रथम पिला मैंने देखिए कि घर व्यवहृत जल किपर भाव में जल को प्रदूषित करें। देख आम मान घरे गाधेवा, धुआधुई होगा, बासन माजिबा, लुगा धोइबा इत्यादि प्रचुर परिमाण जल व्यवहृत होता है। आम जाने बहुत परिमाण जल नष्ट होता है व्यवहार होता है। ये व्यवहृत जल अदरकारी जल परिणत हुए कारण देहर मैला, घर मैला, रोषे घर अदरकारी पदार्थ, साबुन, डिटर्जेंट, लुगा एवं बासन सफा कर व्यवहृत पदार्थ मिसी थाए। तो देख ये जलटा तो केते से प्रदूषित है। जल तो सेमती ही थाए ना पिला माने जिते आम व्यवहार गाधोचे कि धुआधुई होची कि बासन माजुचे जल सेमती था कि जिते से बासन माजि सारा पर तो से जो अलिया आवर्जना जिते आम सफा कर देचे तो से सब कौन पदार्थ गुड़िक से जो आमर कौन लुगा सफा कलापर से जो लुगा सफार जो मैला जाक जहाँ आम कहे कौन अदरकारी पदार्थ गुड़ मिसी जाती तो से आम जलटा प्रदूषित होता। तो ये भाव में कौन घर जो आम व्यवहार कर जल गुड़ आम जल कौन प्रदूषित करी था। तो फल कौन होता है पे ये जो अदरकारी जल गुड़िक घर नला द्वारा बाहरी जाए नाल द्वारा बाहरी जाए सहर जनसंख्या वृद्धि जो अधिक लोक नाल गुड़िक पायखाना भाव में व्यवहार करती। तो वर्षा जल मैला सब रास्ता और नालू धोई नहीं नदी में मिसा ये भाव में कौन जल प्रदूषित होती। तो छोट छोट कारण भी मन रखा एत कि माने कौन बड़ मन रखा दरकार नहीं। तो घर जल किपर भाव प्रदूषित करते ये बास बुझ। तो नर्दमा जल और अन्य बर्ज्यवस्तु गुड़ किपर जल को प्रदूषित करते आम देखा। तो अधिकांश बड़ सहर में मैला निष्कासन सीओएच बा माटी तले नाल थाए है सीउज बा माटी तले नाल थाए। घर और पायखाना मैला ये सीउज दे प्रवाहित हुए। सीउज रे अत्यधिक प्रलंबित अपद्रव द्रवीभूत पदार्थ बैक्टेरिया और जीवाणु सब रही था। तो धनी देश व्यतीत अधिकांश देश में ये जल नदी कि समुद्र मिसी जाए है मिसा पूर्व ये अदरकारी पदार्थ गुड़ बाहर कराए ना फल एगुड़ी कौन जल प्रदूषित है। तो जो नर्दमा जल गुड़ कौन डायरेक्ट नदी समुद्र मिसी जाती जहाँफल से जो अदरकारी पदार्थ बा से जो अलिया आवर्जना गुड़ आम जहाँ कह से गुड़ डायरेक्ट आसी कौन समुद्र मिसी जाए जहाँफल कौन जल गुड़िक प्रदूषित होता है। पशु और मानवर बर्ज्यवस्तु देखा पृथ्वी मनुष्य सहित विभिन्न प्रकार प्राणी बास केवल कौन मनुष्य रोक पे ना। तो छोट पिंपटी आरंभ कर तिमी हाथी भली विशाल गाय जीव पृथ्वी बास करती। एमाने विभिन्न जगह मल मूत्र श्लेषा इत्यादि त्याग गोटे गोटे जगह कौन आम सीना मनुष्य जाऊे गोटे माने कौन गोटे पर्टिकुलर जगह आम कौन जाऊे आम मल त्याग करुचे से कौन
ରହିଛି କିଛି, ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଅଛି କିଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ପାରନ୍ତି ସେଇଟା ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ଜଳରେ ଧୋଇ ହୋଇ ପାଣିରେ ମିଶେ ଓ ଏହାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମଳ ଗୁଡ଼ିକ ବା ତାଙ୍କର ମୂତ୍ର ଶ୍ଲେଷା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ନା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ, ବର୍ଷା ଜଳ ମିଶେ ଏବଂ କ'ଣ ବର୍ଷା ଜଳ ମିଶେ ଏବଂ ଧୋଇ ହୋଇ ସେ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ଗାଁ ଗହଳିରେ, ସହର ବସ୍ତିରେ ଏବଂ ଅନୁଭୂତ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଗାଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ବା ନଦୀ କୂଳରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଗାଡ଼ିଆ କୂଳରେ ହେଉ ବା ନଦୀ ହୁଡ଼ାରେ ହେଉ ବା ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ହେଉ ସବୁ କ'ଣ ନା ନିଜ ନିଜର ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ମିଶି କ'ଣ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆମର ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ସେଭଳି ଭାବରେ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜଳକୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ହଁ, ମାନେ କ'ଣ କୀଟପତଙ୍ଗ ଦାଉରୁ ଫସଲ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ କୀଟପତଙ୍ଗ ନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଜମିରେ ଥିବା ପାଣିରେ ମିଶିଥାଏ। ବର୍ଷା ଜଳ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଜଳ ସହିତ ଧୋଇ ଏହା ନଦୀ, ପଶୁ ନା ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷତି ସାଧନ କରେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମରି ଭାସିଥିବା ଦେଖୁ। ମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ ଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ବା ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ପୋଖରୀ ମିଶିଗଲା, ତ ସେଥିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବରେ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଦରକାରୀ ଜଳ। ତ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନାର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଏହି ଖଣିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଓର୍ ଧୋଇବାରେ, ଖୋଦିତ ଉତ୍ପାଦିତ ପଦାର୍ଥ ଧୋଇବାରେ, ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାରେ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ, ଦେଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ଆଉ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ, ହେଲା ତ ଜଳ ଖଣିର ବାହାରୁଥିବା ଓର୍କୁ ଧୋଇବାରେ, ତ ଏଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ କଳକାରଖାନାରୁ ନଳ ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ନାଳ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ ବା ସମୁଦ୍ର ମିଶିଥାଏ ବା ଖୋଲା ଜମି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ଆମର ହୋଇଥାଏ। ଏ ଗୋଟେ କାରଣ ଗଲା। ତ ଆସିଲା ତୈଳ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବଡ଼ ବଡ଼ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ତୈଳ ମିଶିଥାଏ। ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ତୈଳ ଧରି ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ତ ସେ ଯେଉଁ ତୈଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ ଜାହାଜରେ ତୈଳ ବୋଝି କରିବା ବେଳେ ବା ଖଲାସ କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ତୈଳ ମିଶି ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ। ଯେତେବେଳେ ତୈଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ଲୋଡ଼୍ ବା ଅନଲୋଡ଼୍ କରାଯାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କିଛିଟା ତୈଳ ପାଣିରେ ମିଶାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜଳଟା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଆସିଲା ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା। ସାଧାରଣତଃ କଳକାରଖାନା ଏବଂ ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସାଧାରଣତଃ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକରୁ, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଆମର ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରହିଥାଏ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳକଣା ସହିତ ମିଶି ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତ ସେ ଜଳକଣା ସହିତ ମିଶି ସେ ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳ ସହ ମିଶି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ ଏବଂ ଜଳକୁ ସେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିଜୁଳି ମାରିବା ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ମିଶି ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ପୁଣି ଜଳ ସହିତ ମିଶି ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକି କ'ଣ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ, ତ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିଦେବାରେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାନେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷାଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବର ଧାତବ ପ୍ରଦୂଷକ। ପାରଦ, ଲେଡ୍, କାଡମିୟମ୍, ଆର୍ସେନିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଧାତୁ କଳକାରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ବେଳେ କେତେକାଂଶରେ ପରିବେଶ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ପରିବେଶକୁ ଏହା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେହକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କିମ୍ବା ଜଳ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଏ ଗୋଟେ କାରଣ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଖଣିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅପଦ୍ରବ। ଖୋଲା ରହିଥିବା ଲୌହ, କୋଇଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ ଥିବା ଖଣି ବାହାରୁଥିବା ଲୌହ ଗୁଣ୍ଡ, କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ଜଳରେ ଧୋଇ ହୋଇ ଅପଦ୍ରବ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ତ ମୂର୍ତ୍ତିକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କାରଣ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର। ତ ବନ୍ୟା ବେଳେ ଓ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନଦୀ ଓ ପାର୍ବତ୍ୟ ନଦୀ ସବୁ ମାଟିରୁ ଅନେକ ଲବଣ, ମାଟି, ବାଲି, କାଦୁଅ ଇତ୍ୟାଦି ଧୋଇ ନେଇ ନଦୀରେ ମିଶାନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ କ'ଣ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ ଗଲା। ତାର ସେଟା 11 ନମ୍ବର ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ତାପଜ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବଡ଼ କଳକାରଖାନା, ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର, ଇସ୍ପାତ କଳକାରଖାନା, କୋକ୍ ଓଭନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଧୋଇବା ଓ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାପ ଅପଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ଆମର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆକାଶରେ, ଭୂମିତଳ ଓ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର 10ରୁ 11ଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେ ଭିତରୁ ତୁମେ କିଛି ନାହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ 6ରୁ 7ଟି ଯେମିତି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା, ଘରୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ହେଲା, କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳ, ତ
କ'ଣ କୀଟନାଶକ ଯେଉଁ ଔଷଧ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 4ରୁ 5ଟି ତୁମେ ମନେ ରଖ, ଏତେ ସବୁ କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ, ଏହାକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବା ହେଲା। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କହିବା ହେଲା, ବା ଜଳର ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ। ତ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ରୋକିପାରିବା ହେଲା, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କେମିତି ଆମେ ରୋକିପାରିବା ବା ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ପରିଷ୍କରଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପିଲାମାନେ, ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା। ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳକୁ ପତିତ ଜମିରେ ମଡ଼ାଇ ବା ତରଳ କରି ବିପଦମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁଟା ପତିତ ଭୂମିରେ ସେଇ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମଡ଼ାଇ ପାରିବା। ଉଭୟ ପଦ୍ଧତିରେ ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଜୀବାଣୁ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଳରେ ମିଶିଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥମାନ ବିଘଟିତ ହୋଇ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ଜମି କିମ୍ବା ତରଳୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ମିଳିଥିବା ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଦୂଷିତ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତମେ କ'ଣ ନା, ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲା କଳକାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ଦେଖ, କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଯେପରି ସିଧାସଳଖ ଜଳାଶୟ ବା ଜଳ ସହିତ ତ୍ୟାଗ ନ କରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ତ ଦେଖ, ପ୍ରାୟ କଳକାରଖାନା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସବୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ନଦୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଜଳଟା ଆସିକି ମିଶିଥାଏ, ଯେଉଁ ଅଦରକାରୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ତାହେଲେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ତ ସେହି ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ପରିଷ୍କାର କରି ବିପଦମୁକ୍ତ କଲା ପରେ ହିଁ ପରିଷ୍କୃତ ଜଳକୁ ଜଳାଶୟ ବା ଜଳସ୍ରୋତରେ ତ୍ୟାଗ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆସିଲା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଆବର୍ଜନା। ଯେଉଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରୋଗନାଶକ ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରୟୋଗ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବରେ ଗଣ୍ୟ। ତେଣୁ ସେହିସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ସହିତ କାରେ ଏବଂ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ କମ୍ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କହିବା। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ହେଲା, କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରୋଗନାଶକ ଔଷଧ, ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରଟାକୁ ଆମେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କମ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ କହିବା, ବା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ମିଶି ପାରିବେ ନାହିଁ, ବା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିପାରିବା। ତ ଜୈବିକ ଖତ, କୀଟ ଏବଂ ରୋଗନାଶକ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ଦରକାର। ତାର ଆସିଲା ଜନସଂଖ୍ୟା। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜନଶିକ୍ଷା, ସରି ପିଲାମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଇଥିଲି, ଜନଶିକ୍ଷା ହେଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଜନସଚେତନତା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଦେଖ, ଆମେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବୁ କି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ନ ସଚେତନ ହେଲେ, ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ଦରକାର। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ନିୟମ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଏତିକି ଥିଲେ ତାର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହେଲା। ତ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମର 2ଟା ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ମେ ବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣ, ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକାର ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଆମେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ହେଲା, କେଉଁ ଉପାୟରେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ, ଏଇଠି ହିଁ ଆମର ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳର ପରିଷ୍କରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ କରିପାରିବା। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ଦେଖ, ପ୍ରାଥମିକ ବା ଭୌତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟକ ବା ଜୈବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ତୃତୀୟକ ବା ଉନ୍ନତ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା କହି ରଖୁଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି। ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖନି, ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ ହେଲା, ଏଇଟା ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ହେଲା, ଲାଗୁନି ଏତେ। ତ ଦେଖିବେ ତାପରେ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଜଳ ସମ୍ପଦର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ବି ଆଡ଼୍ ହେଇପାରେ। ଦେଖ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ସେ ବଙ୍କେଇ ଦେଉଛି। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ତାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲା, ପ୍ରତିକାର ଦେଇଦେବା, ତାର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ଏମିତି ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେବ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ, ତାର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ପଚାରିପାରେ, ନହେଲେ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ତା ସହିତ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, କାରଣ, ପ୍ରତିକାର, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ପଚାରିପାରେ ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ତାର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାନେ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଜଳ ସମ୍ପଦକୁ। ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅତି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଜଳ। ଏହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମିଳେ। ଜଳ ଏମିତିରେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀର ସେ ସବୁଠାରେ ମିଳିବ ହେଲା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଯଥା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ମେଘ, ସମୁଦ୍ର, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ଝରଣା, ହିମଶୈଳ, ଭୂମି ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଜଳ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ପଦାର୍ଥ ଯାହା 3ଗୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ, ଯଥା ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, କଠିନ। ତ ଜାଣିଥିବ, ସେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ, ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ ଏବଂ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଳ କେଉଁଠି ମିଳେ ବା ଜଳର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୃଷ୍ଟି ଜଳ, ତୁଷାର, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନଦୀ ଜଳ କହିବା ବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ହ୍ରଦ ଜଳ କହିବା। ଭୂପୃଷ୍ଠର ଭୂମି ଜଳ, ଭୂନିମ୍ନ ସ୍ତର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା କୂପ ଜଳ ବା ଝରଣା ଜଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ମହାସମୁଦ୍ର ଜଳ।
तो देख वृष्टि जल विशुद्ध जलर प्रधान उत्स है विशुद्ध जल और जलर प्रधान उत्स किए ना वृष्टि जलटा पृथ्वी थी जलर उत्स गुड़िक बाष्पीभवन घटी जल जल बाष्प रूप धारण कर वायुमंडल अवस्थान करे और मेघ रूपे भासी बुले यह तो धला मेघ या धला मेघ बोली कहुए ये धला मेघ गुड़िक कला मेघर परिणत हो अधिक ठंडा हो घनीभूत हो तरल जलबिंदु से परिणत होता है कौन से भूपृष्ठ पड़ी था तार आसला भूपृष्ठ जल देखा वृष्टि जल समतल भूमि पहाड़ उपर पड़ा पर बही जाए नदी नाल पुष्करणी इत्यादि संगृहित होता है तो से फास्ट कौन पहाड़ उपर जब पड़ा से कौन धोई तलू आसी था ये जलाशय मानक जमा रही जल को भूपृष्ठस्थ जल कहुए उत्पत्ति स्थल में नदी जल अपेक्षाकृत स्वच्छ और परिष्कार थाए देख जो उत्पत्ति होगी नदीटा माने उत्पत्ति स्थल में नदी जलटा अधिक स्वच्छ और कौन परिष्कार थाए है किंतु ये निम्नभूमि आड़ बहवा बेले से अनेक द्रवण जिते से बहब से माटी कादुଅ सब लगिकी से कौन हो माने अपरिष्कार से हो या व्यतीत अधिकांश जनबसति और कलकारखाना बाहर नाल नर्दमा नदी में पड़ी नदी जल देख जो समुद्र जो स्टार्ट हो सरी जो नदीटा स्टार्ट हो पाने जो तार उत्पत्ति स्थल से अपरिष्कार न थाए कारण से तो समुद्र ही सरी गोटे पर्वतर ही बाहरी थाए ना गोटे पर्वतर ही बाहरी थाए तो पर्वतर किए कलकारखाना प्राय प्रतिष्ठा करते जिते से तलुटी आसे निम्न भाग को विभिन्न कलकारखाना देखा मिलती विभिन्न बज्रवस्तु नदी पकाते जहाँफल नदी जल प्रदूषित हो जाता है तो नदी जल देखिए से भाव स्थल भाग में आपतित वर्षा जल सह प्रभावित हो नदी में मिसे माटी उपर दे गला बेले जल सहित अनेक अपद्रव मिसे कादुଅ माटी बाली बहुविध जैविक वस्तुर मिश्रण फल जल गोलिया दिशे या पीवा उपयोगी नुहे पुष्करिणी जल तो माने पोखरी जल पे से गोटे तार उत्स तापर से भूपृष्ठ तो भूमि जल जो भाव में देखा प्राकृतिक और कृत्रिम ह्रद ह्रदर जल तो जो आम ह्रद रही ह्रदर जल गुड़िक आम कह भूपृष्ठ तो जल भूमि जल वर्षा जल भूपृष्ठ अल्प बाट गति कर उच्च भूमि जल भाव में ह्रद गुड़े संगृहित हो जल अपेक्षाकृत निरापद ये निरापद किंतु ह्रदर निकटस्थ भूमि और प्रवेश कर जलस्रोत पथरे मनुष्य और प्राणी मैंने मलत्याग करने द्वारा जल दूषित होता है मनुष्य मैंने जो प्राणी मैंने जिते मलत्याग करते फल कौन जलटा आम दूषित हो जाए तो अनेक स्थान ह्रद जल उद्भिदर 50% और ह्यूमिक अल्मिक अम्ल परी रासायनिक पदार्थ द्वारा दूषित हुए तो यहाँ गोटे थी पे तार उत्स आसला भूनिम्नस्थ जल वृष्टि जलर गोटे अंश मूर्तिका भेदी भूनिम्नस्थ जल भाव में संरचित होता है कूप उत्सकूप नलकूप झरणा इत्यादि जल हूँ गोटे गोटे कौन एगुड़ी हूँ गोटे भूनिम्नस्थ जल कौन कौन नलकूप झरणा उत्सकूप बा कूप एगुड़ी हूँ गोटे गोटे उत्स तो जमती कूप जल झरणा जल और समुद्र जल है तो ये भूर्वार पे थिला तो तापर रही पे केतोटी आमर देखी मृत्तिका संरक्षण कौन देख मृत्तिका संरक्षण निमंते उपलब्ध विभिन्न पद्धति गुड़ पे डायरेक्ट खाली मु पॉइंट पर आसबि तो सेमती आहरी बहुत गुड़े रही जाइए प्रथम आसला वनीकरण वृक्षशून्य अंचल मृत्तिका क्षयर परिमाण द्रुत गति वृद्धि पाथिबारु यार संरक्षण निमंते वनीकरण एकांत आवश्यक है जो पे जो उत्स गुड़ा देखिले केवल खाली मन रखिए उत्स गुड़ कौटू कौटू मिलूँ जमी नदी ह्रद समुद्र है पोखरी एगुड़िक तो वनीकरण आम देखिले जो वृक्षशून्य अंचल मृत्तिका परिमाण द्रुत गति वृद्धि पाथिबारु यार संरक्षण निमंते वनीकरण एकांत आवश्यक वनीकरण द्वारा अधिकारी पतित जमी नूतन वृक्षरोपण कर जंगल परिणत कराए पुनः जंगलीकरण ध्वंस पाई पुरातन जंगल गुड़िक नूतन वृक्षरोपण करागले आम कह पुनः जंगलीकरण तार नियंत्रित चारण तृणभोजी प्राणी मानकर अत्यधिक चारण जो तृणभूमि मान तृणभूमि जमी आम गाई बलद छेली मेंढा एगुड़िक रही तो सेगुड़ कौन से चारण कले तो से घास गुड़ कौन नष्ट हो जाए से मरुभूमि गोटे परिणत हो जाए फल मृत्तिकार उपर स्तरटा हालुका जाए जहाँफल कौन मृत्तिका प्रदूषण घटे मृत्तिकार कौन हानि घटे मृत्तिका क्षय हो जाए फल तार आसला पे सियार चाष स्वल्प वृष्टिपात अंचल जमी सियार मान कर वर्षा जल संचय कर आम रखा जाए खालुआ नाल पार्श्वर थी उच्चा माटी हुड़ार वृक्षरोपण कराए याद्वारा मृत्तिका और जल संरक्षण कराए तार आसला फसल पर्यायकरण बा क्रॉप रोटेशन जगह आम कहे सब गोटे जमी एक प्रकार चाष न करे गोटे प्रकार फसल अन्य एक फसल करे जमी उर्वरता वृद्धि पाई धान गम आदि चाष से शस्य क्षेत्र में डाली जाए फसल जमी मुग बिरी कले जब खाद्य परिमाणटा कौन बढ़ी थाए पट्टी चाष है पड़िया पकाइबा ये पद्धति जो पड़िया पकाइबा माने जमी चाष टोटाल करवा ना ये पद्धति फसल अमल होगा पर जमी गोटे ऋतु पर्यंत पड़िया पका जाए शस्य क्षेत्र में ह्रास पाता उद्भिद सगुड़ समय मध्य पूरण होता है जहाँद्वारा परवर्ती पर्यायर उन्नत मानर शस्य उत्पादित होता है फल मृत्तिका संरक्षित होता है
ଛାଦୀକରଣ ବା ମଲ୍ଚିଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଉଭୟ ଜଳ ଏବଂ ପବନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକାକ୍ଷକୁ ଆମେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଯଥା ଡାଳ ପତ୍ର ନଡ଼ା କୁଟା ଘାସ ଆଦି ମୂର୍ତ୍ତିକା ଉପରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଉପରି ଭାଗ ଜଳ ଏବଂ ବାଦରେ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଡାଳ ପତ୍ର ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକାଟା ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଇ ପାରିନଥାଏ ହେଲା। ବେଦିକା ପବଜ କୃଷି ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଚାଷ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆବରଣ ମୁନ୍ଦା ନିଷ୍କାଳନ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ନଦୀକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଜନସଚେତନତା ତ ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପିଲାମାନେ ଏଇ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଏଇ ମାନେ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଗଠନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଗଠନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେ ଦେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ବିରଞ୍ଚନ ବା ଟେକ୍ସଚରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ବାଲିଆ ମାଟି ଚିକିଟା ମାଟି ଏବଂ ଦୋରସା ମାଟି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ତ ଏଇଟାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆସିପାରେ ନାହିଁ ମାନେ ନ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସମ୍ବଳର ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର କ୍ଷୟର କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ବୋଲି ସେମିତି ହିଁ କିଛି ଆସିପାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଠି ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ଏହା କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନ ହୁଏ ଏଇଟା ଆସିପାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ଏଠୁ ମାଟିକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ତ ମାଟିକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା এইଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମନେ ରଖା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ପଶୁମାନଙ୍କର ତାଜ ମାଟିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହୁଥିବା କୀଟନାଶକ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ହର୍ବିସାଇଡ୍ ନେମୋଟୋସାଇଡ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରଣ। ତା ସହିତ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଆମର କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରଣ। ଯେପରି ଦେଖ ଅଜୈବିକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଅଜନ୍ୟ ଧାତୁ ଯଥା କପର ନିକେଲ ଜିଙ୍କ୍ କ୍ୟାଡମିୟମ୍ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଲେଡ୍ ଆର୍ସେନିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଟିକୁ କ'ଣ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେଖ କପର ନିକେଲ ଜିଙ୍କ୍ କ୍ୟାଡମିୟମ୍ ଲେଡ୍ ଆର୍ସେନିକ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ତା ସହିତ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଓ ସାୟାନାଇଡ୍ ତା ସହିତ ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ଅଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ। ଅଜୈବିକ ମିନ୍ସ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା କପର ନିକେଲ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କ'ଣ ଆମ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ଆସିଲେ ତ କିଏ ଆସିଲେ ନା ଗୃହ ଆବର୍ଜନା ହେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଙ୍ଗଳ ପାଣି ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗଦା କରି ରଖିଲେ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ବିହରଣ ନ କଲେ ତ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ଆବର୍ଜନା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ସିଏ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କଲା। କୀଟନାଶକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ରେଡ଼ିଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲାଇଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ। ତ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ କରି ଦେଖ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କହିଥିଲେ ଏବେ ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ କହିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ପ୍ରକାରଭେଦ କହିଦେଉଛି ଧୀର ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ରୁତତର ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ। ତ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଜଳ ଗୋଟିଏ ତା ସହିତ ପବନ ଆଉ କ'ଣ ନା ଭୂଚଳନ ନବୀକରଣ ପଶୁଚାଳନ ମାତ୍ରା ଆଧୁନିକ କୃଷି ତ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରଣ। ଏଠି ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ଯାକ ହିଁ ମନେ ରଖ କିଛି ଟୋଟାଲି ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପଶୁଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ କୃଷି ଦ୍ୱାରା ପବନ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି ବାସ୍ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ରହିବା। ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନେକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଆମର ଜମିର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ କମି ଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଚାଷଟା ଟିକେ କମିଯାଉଛି। ତ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟି ପଟୁ ମାଟି ଜମି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବଟ୍ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ଠାରୁ। ଏଇଠୁ ଖାଲି ଆମର 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ନାଉସିଆରୁ ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେକୌଣସି ଅଦରକାରୀ ସ୍ୱର ଯାହା ଶ୍ରୁତି କଟୁ ଲାଗେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ନାଉସିଆ ବା ନଏଜ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ। ତ ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତା ଡେସିବେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖ। ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତା 40 ଡେସିବେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୁତିକଟୁ ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା 80ରୁ 90 ଡେସିବେଲ୍ ହେଲେ ସେଇଟା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ହେଲା ମାନେ ସେ ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ବିରକ୍ତକର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ଆଣିଦିଏ ହେଲା। ସେଇଟା ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ମାନସିକ ରୋଗ ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ରୋଗରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପାଗଳ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସବୁବେଳେ କିଛି ପାଗଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ଶିକ୍ଷାୟତନ ହାସ୍ପାତାଳ ମାନେ କ'ଣ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯଦି ଥିବ ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିବାରେ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତା'ର କାରଣ। ତ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ କ'ଣ ତ ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣଟା ପିଲାମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ବଟ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥାଉ ଯେମିତି ଆୟନୀକରଣହୀନ ବିକିରଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆୟନୀକରଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବିକିରଣ। ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଉତ୍ସ ରହିଛି ଭଳିଆ ଦୁଇଟା ଉତ୍ସ। ତ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବାୟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଜଳ ଏ ତିନିଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅ ହେଲା। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତ ବାସ୍ କେବଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି କହିଲି
अधिक टी इंपोर्टाट मत प्रदूषण टी मत इंपोर्टाट तो ये खाली मेन मेन पॉइंट गुड मन रख तो जदि भलि तुम बुझा चाहछ ताले मुझे पीडीएफ सेंड करदेवी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जाइए समस्ते मुझे तुमको पाइज से आराम से तुम पढ़ी पार तो रोचे जय जगन्नाथ।